এটা যদি আমরা একটুখানি দেখে নিই, ভেবে নিই যে এই যে হেডটা আছে অ্যানাটমিক্যাল পজিশনে ধরো তো, মোটামুটি এটাকে নিয়ে একটু ফ্লেকশন করে দিতে হবে। দ্য হেড রিমেন্স ইন দ্য ফ্লেক্স পজিশন, অ্যাকচুয়ালি ইট রিমেন্স ইন দ্য ফ্লেকশনে। যদি একটু রিক্যাপিচুলেট করে নেই তাহলে হেডটা হচ্ছে, ইট ইজ দ্য প্রেজেন্টেশন। Presentation is the part of the fetus which lies in the lower pole of the uterus, তাই তো? That is the presentation. But there are presenting part, there is a other term which is sometimes used. Sometimes these two are amalgamated. Presenting part is that part of the presentation which lies on the internal os. ইউটারাসের যে ইয়েটা যেখানে ইন্টারনাল অবস্থা থাকে সেই লেভেলে যেটা করে। ইন দ্যাট ইয়েতে যে বেবি কি পজিশনে থাকে, হোয়াট ইজ দ্য নর্মাল পজিশন অফ দ্য বেবি, তার জন্য একটা টার্ম আছে হুইচ ইজ কল লাই, তাই তো? ইয়েস, ইট ইজ দ্য লংগিটিউডিনাল অ্যাক্সিস অফ দ্য বেবি উইথ দ্যাট অফ দ্য longitudinal axis of the body with that of the maternal spine. So one thing is that lie is usually, normally, what is the lie? Lie is the longitudinal lie. কোথায় গেল প্রীতি? পেন্সিল আছে কিছু? So, the longitudinal axis of the fetus with that of the mother's spine, it is the longitudinal lie. The longitudinal lie is the commonest lie. It is about 99.5% is the longitudinal lie. ঠিক আছে? 99.5%. আর বাকি 5%, 0.5% হচ্ছে it is the transverse or oblique lie. So one thing I like to say that this is the uterus. It is the fetus, it is longitudinal lie, right? এরকম একটা হতে পারে। এরকম একটা হতে পারে। এরকম একটা হতে পারে তো। সো এই যে এইটা আর এইটা আর এইটা, এগুলো সবই কি লংগিটিউডিনাল লাইন? জানতে হবে এটা। দিস ইজ দ্য লংগিটিউডিনাল লাইন, দিস ইজ অলসো লংগিটিউডিনাল লাইন, ইউটেরাসের সঙ্গে সমান, কিন্তু এইটা দেখো এটা অবলিক হয়ে রয়েছে। এখন যদি একটা ইউটেরাস এরকম থাকে, মাদার্স অ্যাবডোমেনটা এরকম, এটা কি লাইন? হ্যাঁ, লংগিটিউডিনাল। ওয়াই? ইউটেরাসের প্লেনটাও অবলিক হয়ে রয়েছে। সো এখানে একটা কথা ইউজ করতে হবে, দ্যাট ইজ কল্ড দ্য ইউটেরাস মাস্ট বি মিড লাইন, তাই তো? ইট হ্যাজ টু বি, যখন তোমরা এক্সামিনেশন করবে, ইট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট টু মেক দ্য ইউটেরাস ইন দ্য মিড লাইন। তোমাকে কিন্তু সরিয়ে সেটাকে মিড লাইন করে নিতে হবে, তারপরে তার লাইনটা ডিফারেন্সিয়েট করতে হবে, আদারওয়াইজ ভুল হয়ে যেতে পারে, এটা মনে রাখতে হবে। তাহলে লংগিটিউডিনাল লাই হচ্ছে 99.5%, এটা অ্যাট টার্মের কথা বলছি। ইফ ইট ইজ, তার এই 99.5%-এর মধ্যে সাধারণত 3% হচ্ছে ব্রিচ, অর্থাৎ পোরালিক পোর্শন রিমেন্স ইন দ্য লোয়ার পোল অফ দ্য ইউটেরাস, আর বাকি 96.5% ইট ইজ দ্য হেড, কেফালিক, রাইট? কেফালিক যদি থাকে, কিন্তু এটা অ্যাট টার্ম। অ্যাট টার্ম কেন বলছি? সাধারণত আর্লি উইকসে সামটাইমস ফিটাস রিমেন্স ইন এ ব্রিচ পজিশন,
it spontaneously rotate at term to a longitudinal line in a cephalic presentation. So if it is in the 28 weeks, it may be 25% breach. If a routine USG done in the 25 weeks, you will get almost 20 to 25% breach presentation. But we are telling the 99.5%, among them 3% is the breach. It is actually in the term, that is 37 completed week. তাহলে এইটা হচ্ছে কেফালিক। কেফালিকের মধ্যে যে এই মাথাটা আছে তার মধ্যে প্রেজেন্টিং পার্ট কটা আছে? Vertex, brow and face. Can you show me the area of the vertex? Anyone? না, তুমি তো বলেছো একটা। Anyone else? Can you show me the area of vertex? আচ্ছা, তুমি দেখো তাহলে। Lambda tree. Right. So, if you ask in the examination table, they show me the area of the vertex. It is very important. These are the basic things usually asked in the examination. So, you must show the area. In the examination, last examination, sometimes some people saying that this is the bregma, this is lambda, this area is the vertex. It is not like that. You have to show the area. Area, so this area is bounded. So you have to say the boundary. Anteriorly, it is bounded by the bregma or anterior fontanelle and the coronal suture. Posteriorly, it is bounded by the lambda and the lambdoid suture or posterior fontanelle, and laterally on either side an arbitrary line passing through the parietal eminence. These are the parietal eminence. These are the arbitrary line passing through the parietal eminence. So you have to show in like this manner, and you have to describe the area, boundary of the area. আর তারপরে ব্রাউ যেটা হবে সেটা হবে তার অ্যান্টেরিয়রলি, জাস্ট অ্যান্টেরিয়রলি। এখানে হবে পস্টিরিয়রটা চলে আসবে, অ্যান্টেরিয়র যেটা ছিল ব্রেগমা অ্যান্ড দ্য করোনাল সুচার, and it is the root of the nose and the supraorbital ridge and the arbitrary line passing through that of the temporal এটা হচ্ছে তোমার ফ্রন্টাল বোনস, ল্যাটারাল পার্টে। আর ফেসটা হচ্ছে তোমার এখানে তো মুখটা অনেকটা দেখা যায় না, এইটার পসিবলি হবে, আর নিচে সামনে কোনটা হবে? ফ্লোর অফ দ্য মাউথ অ্যান্ড দ্য নেক, এই এরিয়াটা। হ্যাঁ, জাংশন অফ দ্য ফ্লোর অফ দ্য মাউথ অ্যান্ড দ্য both the an arbitrary line passing through the mastoid, এইটাকে এই mastoid বলছি, malar eminence, malar eminence এর উপর দিয়ে যাচ্ছে। এই এরিয়াটা হচ্ছে ফেস। আমার মুখে যদি দেখাই তাহলে এই এরিয়াটা হচ্ছে ফেস, এই এরিয়াটা হচ্ছে ব্রাউ, আর এই এরিয়াটা হচ্ছে ভার্টেক্স। এরিয়া তিনটে দেখাতে হবে। তো কমনেস্ট এর মধ্যে কোনটা? ভার্টেক্স ইজ দ্য কমনেস্ট। সো মেকানিজম অফ লেবারে ফার্স্ট অফ অল যেটা হবে তোমাদের, যে মেকানিজম অফ লেবারে ইউ মে আস্ক টু শো দ্য মেকানিজম অফ লেবার ইন মেকানিজম অফ নর্মাল লেবার। তো নর্মাল লেবার আমরা কাকে বলবো? তখন দ্য মোস্ট অফ দ্য কেসেস যে প্রেজেন্টেশনে আসবে সেটাকে আমরা নর্মাল বলবো। তো ভার্টেক্স প্রেজেন্টেশন ইজ দ্য কমনেস্ট, এতক্ষণ বললাম আমরা। তাহলে ভার্টেক্স প্রেজেন্টেশন যদি মোস্ট কমনেস্ট হয় তাহলে ভার্টেক্সটাকে আমাকে বলতে হবে। এবার ভার্টেক্সের কতগুলো পজিশন, পজিশনটা কিসের উপর ডিপেন্ড করে না, এখানে একটা প্রমিনেন্ট আছে, এটাকে কি বলা হয়? অক্সিপিটাল প্রোট্রুশন। এটাকে কি বলে? দিস ইজ দ্য ডিনোমিনেটর। ডিনোমিনেটর বলে একটা টার্ম আছে। হ্যাঁ, ইট ইজ দ্য ডিনোমিনেটর অফ দ্য ভার্টেক্স, তাই না? ডিনোমিনেটর মানে হচ্ছে লাট্টু, লাট্টু ঘরে দেখেছো তো একটা পয়েন্টের উপরে, যেটা হচ্ছে তার পয়েন্টে। তাহলে এইটা হচ্ছে ডিনোমিনেটরি পয়েন্ট। এই পয়েন্টটা যেদিকে ডাইরেক্টেড হয়ে থাকবে সেই জায়গাটাকে আমরা বলবো, সেই হেডটাকে ভার্টেক্স প্রেজেন্টেশনে সেই পজিশনটাকে আমি ডিনোট করব। অর্থাৎ ধরো এখানে চারটে ডাইরেক্ট পজিশন হতে পারে। চারটে ডাইরেক্ট পজিশন কি? এই যে অক্সিপুটটা আছে এটা অ্যান্টিরিয়রলি থাকতে পারে, কারণ ডাইরেক্ট অক্সিপুটটা অ্যান্টিরিয়র হতে পারে, তাই তো? একটা হতে পারে ডাইরেক্ট অক্সিপিটাল পস্টিরিয়র হতে পারে, একটা ডাইরেক্ট অক্সিপিটাল ল্যাটারাল, তার লেফট অ্যান্ড রাইট হতে পারে। লেফট একটা হতে পারে, রাইট একটা হতে পারে, ঠিক আছে? আর তার আরও চারটে তার সাবডিভিশন হতে পারে। কি কি হতে পারে না, যদি অ্যাঙ্গেল হয়ে থাকে তাহলে কি হবে? এটা লেফট, এটা লেফট, এটা লেফট সাইড, লেফট অক্সিপিটাল অ্যান্টেরিয়র, এটার
right occipital anterior. It is left occipital posterior. It is right occipital posterior. এই যে ডায়ামিটারটা রয়েছে এইটা অ্যান্টেরিয়র যদি ডাইরেক্ট থাকে, ল্যাটারাল যদি ডাইরেক্ট থাকে, তাহলে কি হচ্ছে, এটা ডাইরেক্টলি অ্যান্টেরিয়র পস্টেরিয়র ডায়ামিটার এঙ্গেজ করছে পেলভিসের, এর ডাইরেক্টলি ট্রান্সভার্স ডায়ামিটার এঙ্গেজ করছে। এগুলো আমি আগে বলছি না। অ্যান্টেরিয়র পস্টেরিয়র ডায়ামিটার তোমরা কনজুগেট ভেরা কাকে বলে, অবস্টেটিক্যাল কনজুগেট কাকে বলে, অবলিক ডায়াগোনাল কনজুগেট কাকে বলে, এগুলো সব জেনে গেছো। ট্রান্সভার্স ডায়ামিটারে ডাইরেক্ট থাকতে পারে এইটা, আর একটা অবলিক থাকতে পারে। অবলিকের একটা মজা হচ্ছে যে ইট ইউজুয়ালি the occupies then one oblique diameter of the pelvis. So if the left occipital anterior, which oblique diameter is used? Right, very good. Right, because from which sacroiliac joint the oblique diameter starts, it's accordingly it is named like that. Jodi right sacroiliac joint থেকে oblique diameter টা হয়, then it is right oblique diameter. যদি লেফট থেকে হয় তাহলে লেফট অবলিক ডায়ামিটার। তাহলে এখন আমি নর্মাল কাকে বলবো? নর্মাল একটা প্রেগনেন্সি আছে। নর্মাল মানে হচ্ছে যে প্রেজেন্টেশনটা সবচেয়ে বেশি নর্মাল, তাতে অক্সিপিটো অ্যান্টিরিয়রটা হচ্ছে নর্মাল। তো অক্সিপিটো অ্যান্টিরিয়রের মধ্যে কোনটা কমন? সবকটা অক্সিপিটো অ্যান্টিরিয়রই আমার নর্মালের মধ্যে ধরি আমরা। তাহলে কোনটা? লেফট ইজ মোর কমন। ওয়াই লেফট ইজ মোর কমন? because it occupies the right oblique diameter, and as there is sigmoid colon in the left side, আছে তো sigmoid colonটা লেফট সাইডে আছে, সেই জন্য এই রাইট অবলিক ডায়ামিটারটা এঙ্গেজ করতে ইট উইল বি মোর ফেভারেবল। যদি এরকম হয় তাহলে sigmoid colon will obstruct the movement of the fetal head, so fetal head adopted the more comfortable position, that is the right oblique diameter. It is more common. So right oblique diameter and right transverse diameter is more common than that of the left oblique diameter. Left oblique diameter and left transverse diameter is more common than that of the right oblique diameter and right transverse diameter. তাহলে আমাকে তোমাকে বলা হবে, যেটা মোস্ট অফ দ্য পিপলকে বলা হয়, যে এই অ্যান্টিরিয়র পজিশনের একটা মেকানিজম অফ লেবার দেখা। মেকানিজম অফ লেবারটা কি? এটাকে পরের স্লাইডটা করে দিতে পারবে কেউ? একটু ফরওয়ার্ড করে দাও। চলে গেছে না, তার আগেরটা আগে যাও, ব্যাকে যেটা করেছিলে প্রথম। হ্যাঁ, এই পরেরটা নাও। পড়ো, লেবারটা কি লেখা আছে পড়ো, একজন কেউ পড়ো, এটা মাথায় ঢুকে নিতে হবে। লেবার হচ্ছে প্রসেস একটা, তাই তো? যে প্রসেসটা হচ্ছে সেইটাকে হচ্ছে, যেটাকে বলা হয় সেটাকে লেবার মানে ডেলিভারি অফ দ্য নর্মাল প্রেজেন্টেশন অফ দ্য ফিটাল হেড উইদাউট এনি এড, সেটা নর্মাল লেবার বলা হয়। নর্মাল লেবারের একটা ডেফিনেশন আছে, বেশ লম্বা একটা ডেফিনেশন আছে। ভার্টেক্স প্রেজেন্টেশন হতে হবে, লাইভ ফিটাস হতে হবে, কোনো ইনস্ট্রুমেন্টাল ইউজ হবে না, কোনো এইড লাগবে না, তাতে মাদার বা বেবি আউটকাম ভালো হবে, এইসব সমস্ত ক্রাইটেরিয়াগুলো পয়েন্টগুলো জেনে একটা নর্মাল লেবারের ডেফিনেশন পড়ে নেবে। উই আর কনসার্ন অ্যাবাউট দ্য মেকানিজম অফ লেবার। মেকানিজম অফ লেবারটা কি? নর্মাল মেকানিজম, নর্মাল প্রেজেন্টেশনটা কি হেড, তার মানে এটা কি সিরিজ অফ মুভমেন্টস, এই যে হেডটা যাচ্ছে এর ভেতর দিয়ে, দ্যাট সিরিজ অফ মুভমেন্টস দ্যাট অকার্স ইন দ্য ফিটাল হেড ইন দ্য প্রসেস অফ অ্যাডাপ্টেশন। ও ভেতর দিয়ে যাচ্ছে তো, অ্যাডাপ্ট করছে নিজেকে, তাই তো? অ্যাডাপ্ট করতে ইন দ্য প্রসেস অফ অ্যাডাপ্টেশন ডিউরিং দ্য ডেলিভারি অফ দ্য, কি লেখা আছে পড়ো লাস্টে, পড়ো জোরে। তার মানে এখানে কম্বিনেশন অফ যে কোনো লেবারের কথাই বলা হয়েছে, যেহেতু লেবার মানে মেকানিজম লেবার, মেকানিজম নর্মাল লেবারে তোমার এটা ভার্টেক্সেই আসবে শুধু, বা হেডেই আসবে। It is the series of movements that occurs in the fetal head during the process of adaptation, during its journey to the maternal pelvis for the delivery of the fetal head, and এটার সঙ্গে এটি যোগ করা যেতে পারে associated secondary movements of the other parts of the fetus. এটা যখন মুভমেন্ট হয় তার সঙ্গে কিছু সেকেন্ডারি মুভমেন্ট অফ দ্য আদার পার্টস অফ দ্য হেডও হতে পারে, ঠিক আছে? তাহলে এখন আমি যখন এটা বলবো তখন সবার আগে তোমাকে যেটা করতে হবে
তোমরা এটা কিন্তু সবসময় মনে রাখবে, এটাকে নর্মাল পজিশনে কিভাবে ধরতে হয়, এবং তোমাকে প্রথমে বলবে কি পরীক্ষার হলে যে এটাকে ধরো, ধরে এটাকে দিয়ে বলবে যে হোল্ড দ্য হেড ইন রাইট অক্সিপিউটো অ্যান্টেরিয়র। সেটা তুমি ধরতে পারো কিনা দেখবে, তুমি এরকমভাবে ধরে এরকম ধরবে, হ্যাঁ ঠিক আছে, এই অবধি গেল। শো মি দ্য মেকানিজম অফ লেবার। সাধারণত লেফটে বলবে, বা লেফটে বলে রাইটেও বলতে পারে, আলাদা কথা। লেফটটা মোস্ট কমন আমি বলেছি, সেই জন্য লেফটটাই বেশিরভাগ ইয়েদের জিজ্ঞেস করে, এবং লেফটটা আর রাইটটা জাস্ট একটা জানলে আরেকটা বলা অসুবিধা হয়। প্রথমে হোল্ড করাটা জানতে হবে। এটাতে যেটা ম্যাক্সিমাম ভুল হয় সেটা হচ্ছে অনেক সময় অনেকে হেডটাকে এরমভাবে ধরে, এটা কিন্তু ভুল করো না। এইটা কিন্তু, এটা কি, এটা কিন্তু একটা ব্রিজ ডেলিভারি ক্ষেত্রে, যখন ব্রিজটা বেরিয়ে গিয়ে মাথাটা আসবে তখন এটা। সো ইট ইজ দ্য আফটার কামিং হেড অফ দ্য ব্রিজ। এটা কিন্তু কখনো ভুল করো না, কারণ তখন তো এমনিতেই মাথা ব্লক হয়ে থাকে, পরীক্ষার একটা চাপ থাকে, এটা কিন্তু সবসময় এইভাবে ধরতে হবে, ওইখানে ধরলে পরেই মুশকিল। 70% of the cases, almost 70% of the cases, it remains in the transverse position, and বাকি কিছু পজিশন 25% পেশে এটা কিন্তু অবলিক পজিশনে থাকে, এবং অলমোস্ট 70 to 80% কেসেই এটা কিন্তু লেফট সাইডে থাকে, যেটা বলেছি আগে, লেফট রাইট অবলিক ডায়ামিটারটা অ্যাভেল করে। এবার পরের সাইডটা করে দাও। এইবার হচ্ছে কি, এবার সিরিজ অফ মুভমেন্টস, এই মুভমেন্টসগুলো কি হয়, প্রথমে যেটা হয় এঙ্গেজমেন্ট, তাই তো? হোয়াট ইজ এঙ্গেজমেন্ট? এঙ্গেজমেন্ট মানে হচ্ছে, এইটাতে একটা পেলভিস তোমরা যখন পড়ানো হয়েছে তাতে একটা ইনলেট বলে একটা কথা বলা হয়েছিল, তো কেউ বলতে পারবে বাউন্ডারিটা? এনিওয়ান বলো। হুম 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 স্যাক্রাম, ভেরি গুড। তাহলে এখানে দেখো মোটামুটি ও ঠিকই বলেছে, আপার বর্ডার বা ইনার মার্জিন অফ আপার বর্ডার সিম্পথিস পিউবিস, pubic case, pubic tubercle, pectineal line, iliopubic eminence, iliopectineal line, sacroiliac joint, anterior part of the ala of the sacrum, sacral promontory, same on the opposite side. এইটা হচ্ছে একটা পেলভিক ইনলেট, তো এটা ইনলেটটা হচ্ছে এইটাই একটা ইনক্লিনেশন করে থাকে, 55 ডিগ্রি মতো ইনক্লিনেশন থাকে, সেই জন্য আমরা পেলভিসটাকে এরকম ধরি, পেলভিস এরকম থাকে না, এরকম থাকে। এই যে এই অবস্থায় যেটা আছে এই ইয়েতে, এই ইনলেটের যে বাউন্ডারিটা, এইটার মধ্যে যদি এই যে হেডের ট্রান্সভার্স ডায়ামিটার কি কি আছে, বাইপ্যারাইটাল, সুপারোসাপ্যারাইটাল, বাইমাস্টার, বাইটেম্পোরাল। হ্যাঁ, ওর তো সব বলছে, তোমরা কেউ পড়ছো না, পড়ো, ঠিক আছে, ওরা হয়ে যাবে, নিজেরাও একটু দেখো। বাইপ্যারাইটাল মানে হচ্ছে দুটো প্যারাইটাল এমিনেন্সের মধ্যে যে ডিস্টেন্স, ইট ইজ অ্যাপ্রক্সিমেটলি 9.5 সেন্টিমিটার, তাই তো? এই যে বাইপ্যারাইটাল ডায়ামিটার, এইটা হচ্ছে ম্যাক্সিমাম ট্রান্সভার্স ডায়ামিটার, তাই তো? 9.5 সেন্টিমিটার বেশি নয়। সুপার সাবপ্যারাইটাল ডায়ামিটারটা সাধারণত 8.5 সেন্টিমিটার। এটা কি কাজে লাগে পরে বলবো। বাইটেম্পোরালটা কোনো কাজে আসে না। বাইম্যাস্টারটা কি কাজে আসে? smallest diameter of the fetal head, and this diameter cannot be compressed. এটা মনে রাখতে হবে, বাইম্যাস্টয়েড ডায়ামিটার, এই যে বাইম্যাস্টয়েডের যে ডায়ামিটারটা, দিস ডায়ামিটার ক্যানট বি, এই ডায়ামিটারটা কম্প্রেস করা যায় না। মানেটা কি? মানেটা হচ্ছে যে ধরো ফিটাল বেবিটা মারা গেছে, তুমি বেবিটাতে কিছু ডিস্ট্রাকটিভ অপারেশন বলে আমাদের কিছু হয়, এখন খুব কম হয়, অর্থাৎ কি না, বেবিকে আমি মায়ের পেটটা না কেটে, যাতে তার ইনফেক্টেড কেস আসতে পারে, লেফার হয়ে এসছে অনেকক্ষণ পরে, বেবি অনেকক্ষণ মারা গেছে, সেক্ষেত্রে ক্রেনিওটমি বলে কিছু অপারেশন হয়, মাথা ফুটো করে ব্রেন ম্যাটারটা বার করে ভেটটাকে কোলাপস করে আমরা ভ্যাজাইনালি মাথায় এই বেবিটাকে বের করার চেষ্টা করি। দিস প্রসিডিওর্স করার ফলে কি হয়, তাহলে ডায়ামিটারটা কমে গেল, হয়তো অবস্ট্রাক্টেড লেবার হয়েছিল, পেলভিসটা ছোট ছিল, আমি মাথাটাকে মরে গেছে বলে বাচ্চাটাকে আরো ছোট করে তারপর ভ্যাজাইনালি বের করি, কিন্তু কত দূর অবধি আমি কম্প্রেস করতে পারবো, দ্যাট ইজ দ্য বাইম্যাস্টার ডায়ামিটার, 7.5 সেন্টিমিটার। দিস ইজ দ্য বেস অফ দ্য স্কাল, দিস ডায়ামিটার ক্যানট বি কম্প্রেসড, অর্থাৎ এর থেকে ছোট ডায়ামিটার সম্ভব না। যদি কোনো ম্যাটারনাল পেলভিসের থেকে ছোট ডায়ামিটারের হয়, তাহলে আমার এখান থেকে বেরোবে না। এটাই হচ্ছে আমার টেক হোম মেসেজ, যে আমাকে তাহলে অ্যাবডোমিনালি বের করতে হবে, সিজার করে বের করতে হবে।
এটা সাধারণত নর্মালি হয় না, এর থেকে কম সাইজের পেলভিস, কিন্তু অনেক সময় ডিজিজ পেলভিস থাকে, অনেক সময় রিকেট্রিয়াল পেলভিস, অস্টিওমাইলিটিক পেলভিস, বা কোনো ইনজুরি হয়েছে, ফ্র্যাকচার হয়ে গেছিল, তার ফলে কম্প্রেসড হয়ে গেছে, সেক্ষেত্রে এর থেকে কম ডায়ামিটারের যদি পেলভিস থাকে, সেক্ষেত্রে I have to deliver the baby by abdominal route, তাই না, এই বাইম্যাস্টার ডায়ামিটার। এইবার এই বাইপ্যারাটাল ডায়ামিটার যেটা আছে, ইফ ইট পাসেস থ্রু দ্যাট অফ দ্য পেলভিক ইনলেট, সেটাকে বলা হয় হেডে এঙ্গেজ করে গেছে। এঙ্গেজ করে গেছে মানে এঙ্গেজমেন্ট হয়ে গেছে, মানে তার ভেতরে চলে গেছে। তাহলে বাইপ্যারাটাল ডায়ামিটারটা যখন এই বিমটার ভেতরে চলে যাবে, তখন সেটাকে আমি বলবো এঙ্গেজমেন্ট। এইটা হচ্ছে দিস ইজ দ্য প্রসেস অফ এঙ্গেজমেন্ট। এবং এইটা এঙ্গেজমেন্ট হওয়ার আগে কিন্তু এটা মাথাটা উপরে থাকে, তখন আমরা অ্যাবডোমিনাল এক্সামিনেশন করি, বিশেষ করে থার্ড পেলভিক বা ফোর্থ পেলভিক যেটাই বলো না কেন, এই পেলভিক গ্রিপ করে আমরা বুঝতে পারি যে হেডে এঙ্গেজ করেছে কি করেনি। তোমরা গ্রিপগুলো হয়তো একটু দেখেছো কিনা জানি না, তাতে যেটা দেখেছো মনে আছে কিনা জানি না, থার্ড পেলভিক বা ফোর্থ পেলভিক গ্রিপে আমরা কি করি, যেটা এইটাকে আমরা ফার্স্ট পেলভিক গ্রিপ বলি, অথবা এটাকে ফোর্থ লিওপোল্ড বলি। এইটাতে কি হয়, হাতটা যদি ধরে, এই যে পেলভিস পা শুয়ে আছে, আমার মাথাটা এখানে আছে, আমার এইটা যদি এর ইয়ে করা যায়, ইফ ইট ক্যান মুভ or insinuate the hands below the fetal head, in between the fetal head and the pelvis, so the head is not engaged, তাই তো? এটা আমাদের হচ্ছে পেলভিক এক্সামিনেশনের রুল। তোমরা যখন পেলভিক এক্সামিনেশন করানো হবে, তখন দেখবে মা শুয়ে আছে, আমি হাতটা দিয়ে আমি এরকম করে দাঁড়িয়েছি, ম্যাটার্নাল, ধরো মায়ের ডান দিকে সবসময় দাঁড়াতে হয়, তাহলে পাটা এদিকে, আমি এরকম করে ধরবো, এরকম করে ধরে হাতের মাথাটা আছে, আমি এরকম করে ধরবো। তাহলে কি করবে, হাতটা ইনসুলিয়েট যদি না করে, তাহলে হেডটা এঙ্গেজ করে গেছে। অর্থাৎ এই মাথাটা যখন আছে এরকম ভাবে, তখন এটা এরকম ভাবে যখন এঙ্গেজ করে যাচ্ছে, তখন তুমি হাত করতে পারবে না। অর্থাৎ মাথাটা কনভার্জেন্ট হয়ে গেলে পরে তখন তোমার ফ্লোটিং হেড হবে, অর্থাৎ হেড এঙ্গেজ করেনি, না এঙ্গেজ হেডকে ফ্লোটিং হেড বলে, মানে ভাসছে। আর যখন ইনসুলিয়েট করে যাচ্ছে, তখন আমি হাতটাকে ইনসুলিয়েট করতে পারবো না, বরং হাতটা ডাইভার্জ করে যাবে। ইউ ক্যানট কনভার্ট দ্য হ্যান্ডস, ইট উইল বি ডাইভার্জ। সো পেলভিক গ্রিপ করে যে এঙ্গেজমেন্টটাকে বোঝা যায়। আর কি করে বোঝা যায় এঙ্গেজমেন্টটাকে? হ্যাঁ, কি? হ্যাঁ, ফিফথ মেথড একটা আছে, যেটা কিনা এখান থেকে তোমার এই ফিফথ পজিশন, যেটা 5টা আঙ্গুল ওপরে থাকে, 1 সেন্টিমিটার 1 সেন্টিমিটার 1 সেন্টিমিটার করে বলে যায়, সেইভাবে যখন পুরোপুরি যখন থাকবে না, তখন সেটা বুঝতে হবে। আর পিভি এক্সামিনেশন করে অনেক সময় বোঝা যায়, এই বাইপ্যারাটাল ডায়ামিটার থেকে মোস্ট progressive part of the vertex is approximately 3 সেন্টিমিটার। এই 3 সেন্টিমিটারটা এখানে যখন তুমি পিভি এক্সামিনেশন করবে, এখানে ইসকিয়াস স্পাইনটা ভেঙে গেছে, ইসকিয়াস স্পাইনের লেভেল যেটাকে একটা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ল্যান্ডমার্ক ইন দ্য ম্যাটার্নাল পেলভিস, ইট ইজ কল্ড দ্য বাইস্পাইনাস ডায়ামিটার। দিস বাইস্পাইনাস ডায়ামিটার ইজ দ্য লিস্ট পেলভিক ডায়ামিটার, তাই না? 10.5 সেন্টিমিটার। যতগুলো পেলভিক ডায়ামিটার আছে তার মধ্যে লিস্ট। অনেক সময় ধরে নেওয়া হয় এইটা যখন পাস করে যায় ম্যাক্সিমাম ডায়ামিটার, বাইপ্যারাটাল ডায়ামিটার, তাহলে অতটা অসুবিধা হওয়ার কথা নয়, বাইরে সফট টিস্যু যদি কিছু হয় ওটা ম্যানেজ হবে। এই জায়গাটা, এই যে বাইস্পাইনাস ডায়ামিটারটা, এটা পেলভিক ইনলেট থেকে অলমোস্ট 5 সেন্টিমিটার দূরে, ঠিক আছে? এবার এইটা আমি বলেছি 3 সেন্টিমিটার, তাই তো? যদি আমি এটা পিভি এক্সামিনেশন করে দেখি যে মোস্ট progressive part of the fetal head vertex is approaching near the bispinous diameter, or it is at the level below the bispinous diameter, so I can tell that the fetal head is engaged, তাই তো? কারণ এটা 3 সেন্টিমিটার আর এটা 5 সেন্টিমিটার, এর মধ্যে একটা ফ্যালাসি আছে, যারা খুব ভালো বলবে জিজ্ঞেস করতে পারে। সেটা হচ্ছে আনমোল্ডেড ফিটাল হেড বলতে হবে, আনমোল্ডেড অর এনি সেকেন্ডারি চেঞ্জেস। কি চেঞ্জ হয় ফিটাল হেড? যখন ফিটাল হেড পড়ানো হয়েছে নিশ্চয়ই বলা হয়েছে, দুটো চেঞ্জ হয়, একটাকে বলা হয় মোল্ডিং, আরেকটাকে বলা হয় ক্যাপুট। শুনেছো ক্যাপুট কথাটা? পড়ানো হয়েছে আগের দিন, হয়নি? ক্যাপুট পড়ানো হয়নি, তাহলে এই দুটো বলতে হবে। মোল্ডিং, হোয়াট ইজ মোল্ডিং? মোল্ডিং ইজ দ্য স্লাইড চেঞ্জ অফ দ্য শেপ অফ দ্য ফিটাল হেড। স্লাইড চেঞ্জ অফ দ্য শেপ অফ দ্য ফিটাল হেড। সাইজ সাধারণত চেঞ্জ করা যায় না, because head is not, brain is
not compressed. If it is compressed, there may be injury. Slight change of the shape and very minute change of the size. Cerebrospinal fluid যেটা আছে সেটা একটু কমে গিয়ে অনেক সময় হতে পারে। সেটা কি করে সম্ভব? The flat bones, usually there is a gap of 0.5 millimeter between these flat bones. These flat bones comes in contact with each other or overlapped over the others. Then it is called the molding. Understand? সবাই বুঝতে পেরেছো? যে ফ্ল্যাট বোনগুলো আছে সেগুলো নিজের টাচে চলে আসবে 0.5 মিলিমিটার অথবা ওভারল্যাপিং করে যাবে। এই জন্য এটাকে অনেক সময় গ্রেডে ভাগ করা হয়। ফার্স্ট গ্রেড টাচিং, সেকেন্ড গ্রেড স্লাইট ওভারল্যাপিং, ব্লাড বাট সেপারেবল, সেপারেট করা যাচ্ছে। থার্ড গ্রেড ওভারল্যাপিং বাট ইট ক্যানট বি সেপারেবল। থার্ড গ্রেড ইজ নট অ্যাকসেপ্টেবল, ইট মে কজ মেজর ফিটাল ইনজুরি। যেটা কিনা একদম ওভারল্যাপিং হয়ে গেছে, তার মানে কি অবস্ট্রাকশন এত হয়েছে, এত চাপ পড়েছে যে ওইটার উপর এটা উঠে গিয়ে ওভারল্যাপিং হয়ে গেছে, সেই জন্য এটা হয়েছে। এই মোল্ডিং যেটা হয়, এই মোল্ডিংটা সাধারণত একটা প্যারাইটাল বোন আর একটা প্যারাইটাল বোনের উপর উঠতে পারে, অথবা প্যারাইটাল বোনগুলো সামনে পেছনে যে বোনগুলো আছে তার উপর উঠতে পারে। এবার কোন প্যারাইটাল বোনটা? সাধারণত অ্যান্টিরিয়র প্যারাইটাল বোনটা পশ্চিমা প্যারাইটাল বোনের ওপরে ওঠে বা ওকে ওভারল্যাপ করে, আর এগুলো তো যেদিকে যায়। তাহলে মোল্ডিংটা ক্লিয়ার সবার কাছে? আরেকটা জিনিস আছে, ক্যাপুট বলা হয়, ক্যাপুট সাকসিডেনিয়াম। ছোট কথা, ক্যাপুট। হোয়াট ইজ ক্যাপুট? ক্যাপুট হচ্ছে কি, যে যখন একটা রিং অফ কনস্ট্রিকশন তৈরি হয়, ধরো একটা পজিশনে মাথাটা অনেকক্ষণ ধরে রয়েছে, একটা নন ডায়ালেটেবল 5 সেন্টিমিটার ডায়ালেটেড সার্ভিক্সের মধ্যে চাপ পড়ছে, অথবা ভ্যাজাইনাল রিং তৈরি হয়েছে, অথবা ফিটাল পেলভিসটার সরু জায়গায় যে চাপ পড়ছে। সো there is a ring of contact which causes compression in the ring, and there is a portion of the fetal scalp which remains uncompressed. Right? So এখানে uncompressed or এটা pressed. So there will be hindered in the drainage of the venous blood and lymph. তার মানে ড্রেন করতে পারছে না, এখানে চেপে বসে আছে। একটা ছিপি, গ্লাসের ছিপি নিয়ে এখানে চেপে বসে থেকো তো কিছুক্ষণ, দেখবো ওই জায়গাটা উঁচু হয়ে গেছে। হয় না? হয় না? দেখেছো কোনোদিন? ছোটবেলায় দেখেছো নিশ্চয়ই, এখন আর দেখো না। হয়তো একটা জিনিস চাপা দিয়ে রেখে দিলে এটা উঁচু হয়ে থাকে না? তাহলে এখানে যদি একটা জায়গায় এরকমভাবে সার্ভিক্সটা এরকমভাবে চাপা হয়ে রয়েছে, তাহলে ওই জায়গাটা ফুলবে। কিসের জন্য? না, ইট ইজ ডিউ টু দ্য নন কম্প্রেস পার্ট অফ দ্য ফিটাল স্ক্যাল্প। এই জন্য কিসের জন্য হয়? ইট ইজ ডিউ টু দ্য কালেকশন অফ দ্য fluid, that may be a venous fluid, that may be a lymph fluid in between the scalp layers. ঠিক আছে? এইটা সাধারণত থাকে। এটাতে কি জানা যায় না, একই পজিশনে অনেকক্ষণ আছে ফিটাল হেডটা, একটা বড় ক্যাপুট হয়ে গেছে, লম্বা মতো একটা ক্যাপুট, এমনকি মাথা এতটুকু, এত মাথার সমান একটা ক্যাপুট হয়ে গেছে, কারণ একই অবস্থা অনেক, তাহলে অস্ট্রেটের লেবার হচ্ছে, একই জায়গায় অনেকক্ষণ ধরে পড়ে রয়েছে, অর্থাৎ রোটেট করেনি ফিটাল হেডটা, তার মানে কি ফিটাল ক্যাপুট। তাহলে এইটা ক্যাপুট যত বেশি হবে, ইট ইজ মোর ominous signs and it denotes that the fetal head is not progressing properly. ঠিক আছে? তাহলে এই ক্যাপুটটা তোমাকে মনে রাখতে হবে। তাহলে এখানে আমি বলেছিলাম যে কি জিনিসটা, যে ক্যাপুট থাকবে না, মোল্ডিং থাকবে না। কেন থাকবে না? না, আমি এখানকার লেন্থটা বলেছি 3 সেন্টিমিটার, যদি একটা 5 সেন্টিমিটারের ক্যাপুট হয়ে যায়, তাহলে তুমি ক্যাপুটটাকে ফিল করে বলতে পারবে তো এঙ্গেজ করে গেছে, অথচ ফিটাল হেডটা উপর থেকে ফ্লোট করছে, তখনও লম্বা হয়ে চোঙা মতো হয়ে গেছে। মাথাটা এরকম আছে, মাথাটা চোঙা হয়ে বেরিয়ে গেছে, ওটা স্পাইনাস ডায়ামিটারকে বিয়ন্ডে চলে গেছে, তাহলে আমার একটা মিস ইন্টারপ্রিটেশন হবে। সেই জন্য প্রতিদিন মনে রাখবে একটা কথা, আজকে থেকে মাথায় ঢুকিয়ে নাও, যদি কেউ গাইনোকোলজিস্ট হও বা গাইনোকোলজিস্ট নাও হও, গাইনোকোলজিস্ট হলে তো বটেই, নেভার জাম্প টুয়ার্ডস দ্য পিভি এক্সামিনেশন, ডু দ্য অ্যাবডোমিনাল এক্সামিনেশন, বিকজ you will get a major contribution of your findings by the abdominal examination. তাই না? এইটা যদি তুমি অ্যাবডোমিনাল এক্সামিনেশনে তুমি হেডটা ফ্লোটিং পাও, তাহলে হয়। অনেক পিজিটি যারা আছে, স্যার দেখুন স্যার মাথাটা অতটা নেমে এসছে, এবার তাহলে ফরসেপটা দিয়ে দিই। হ্যাঁ দিবি, দাঁড়া দেখি, গিয়ে দেখি মাথাটা ডক করে ফ্লোট করছে, তারপরে বিবি করে দেখি ওই জায়গাটা নরম তুলতুল বারখাক কিনা ক্যাপুটটা নেমে চলে এসছে। তাহলে ক্যাপুটের উপর তুমি ওই হেড নন এঙ্গেজ ফিটাল
হোয়াটসঅ্যাপ দিলে কী অবস্থা হবে তোমরা পরে বুঝবে, হোয়াটসঅ্যাপ যখন পড়ানো হবে। বাচ্চাও তো যাবে, মাও যাবে, দুজনেই যাবে পড়ে। কাজে ওইটুকু ফাইন্ডিংস ইট ইজ ইম্পর্টেন্ট, বিকজ হোয়াটসঅ্যাপ ডেলিভারি কতগুলো ক্রাইটেরিয়া আছে, তার মধ্যে একটা ক্রাইটেরিয়া হচ্ছে এঙ্গেজ হতে হবে হেডকে। ইট মাস্ট বি কাম ডাউন টু এ রিজনেবল ডিস্টেন্স, যেখানে তুমি হোয়াটসঅ্যাপে পাবে। পেটের ভেতর থেকে কি টেনে আনতে পারবে বাচ্চাকে? তাহলে তো মায়ের পেট ফেটে যাবে সবই। যেটা তো ফ্লোট করছে মানে মায়ের পেটে তখনও রয়ে গেছে, তুমি ওখান থেকে হোয়াটসঅ্যাপ দিয়ে টেনে আনতে পারবে না। বুঝতে পেরেছো তো? আনতে গেলে মায়ের ইউটেরাসও ফাটবে, বাচ্চারও মাথার ইনজুরি হবে। ঠিক আছে, কাজেই এইটা হচ্ছে দিস ইজ এঙ্গেজমেন্ট। এঙ্গেজমেন্ট সম্বন্ধে মোরলেস তোমাদের জানা হলো। এইবার এঙ্গেজমেন্ট বলতে গেলে একটা জিনিস তোমাদের খুব ইম্পর্টেন্ট, সেটা হচ্ছে এঙ্গেজ সাধারণত ইট গোজ, আমি একটা ট্রান্সভার্স ডায়ামিটারেই দেখাচ্ছি, অ্যান্ড এর এই অবলিক দিক থেকে ট্রান্সভার্স ডায়ামিটারে দেখাই, যে রোটেশনটা দেখালে সুবিধা হবে। তাহলে এঙ্গেজমেন্ট যখন হচ্ছে এরকমভাবে হচ্ছে ট্রান্সভার্স ডায়ামিটার, সবাই দেখতে পাচ্ছ, সাইটাল সুচারটা মাঝখানে আছে একদম, দেখতে পাচ্ছ। বাট দ্য সাইটাল সুচার রিমেন্স ইন দ্য মিড লাইন, mid in the transverse diameter, it is only in 25%. In 75% it remains either this or this. বোঝা গেল? এই যে this or this, এটাকে বলা হয় অ্যাসিনক্লিটিজম। অ্যাসিনক্লিটিজম তুই কি ডাক্তারি আগে পড়েছিস নাকি? এইবারই প্রথম ফার্স্ট এমবিবিএস, এইবারই এমবিবিএস কোর্স করে আসিস নি তো? সব বলছে তো, হ্যাঁ না অনেক কিছুই না, ঠিক আছে, ভেরি গুড। তুই যদি জানে, আমি তোমাকে ইয়ে করে বলছি না, অ্যাসিনক্লিটিজম একটু কঠিন জায়গা তো। যাই হোক, এটা হ্যাঁ সব পুরো সাবজেক্ট অফগাইনি পড়ছে, ভালো। তোরাও পড়, তোরা পড়ছিস না, তোরাও পড়, ওকে দেখে এনকারেজড হয়ে যা, এনকারেজ হয়ে যা। ও গাইনি মানে অবস্টেটিক্সের ইন্টারেস্ট আছে, গাইনি অবস্টেটিক্সে যাবে হয়তো, এখন থেকে সেই ভিশনটা রেখেছে, তাই তো? এমডি গাইনি করবে হয়তো, ঠিক আছে, ভেরি গুড। এখন ঘটনা হচ্ছে যে এই যে যেটা দুলো, এটাকেই বলা হয় সিনক্লিটিজম, তাই তো? একদম ট্রান্সভার্স ডায়ামিটারটা এখানে রয়েছে, হ্যাঁ, আর এইটা যদি অ্যান্টিরিয়র পোস্টেরিয়র থাকে তাহলে কি হচ্ছে, তুই যেটা বলি অ্যাসিনক্লিটিজম। অ্যাসিনক্লিটিজমের কেন হয়, ওয়াই ইট অকার্স, এটা পারবি না। কোন ডায়ামিটার? ট্রান্সভার্স ডায়ামিটার নয়, এটা পারবি না তুই, আমি বলতে পারি, এটা আমি জানি, তুই জানিস না। হ্যাঁ সেটা ঠিক বলেছিস, অনেকটা ঠিক বলেছিস। অ্যান্টেরো পস্টেরিয়র ডায়ামিটারটা যদি একটু কম হয় তাহলে কি হবে? বাইপ্যারাটাল ডায়ামিটারটা আমি তোমাদের কি বলেছি, 9.5 সেন্টিমিটার বলেছি। আবার এদিকে সুপার ও সাব প্যারাটাল ডায়ামিটারটা কত বলেছি? এইটাই কথা বলিস না, 8.5 সেন্টিমিটার বলেছি। তাহলে এই আমি যদি একটা ডায়ামিটার, আমি যদি একটু কাত হয়ে ঢুকি, তাহলে 8.5 সেন্টিমিটারটা এঙ্গেজ করতে হচ্ছে। তাহলে যদি অ্যান্টেরো পস্টেরিয়র ডায়ামিটারটা একটু ন্যারো হয়, তাহলে সেক্ষেত্রে ফিটাল হেডটা নেগোশিয়েট করে যাবে, সেই অ্যাডভান্টেজটা আছে। তাহলে সেই অ্যাডভান্টেজটা নেওয়ার জন্য এটা অনেক সময় অ্যান্টিরিয়রলি বা পস্টেরিয়রলি একটুখানি হেলে থাকে। যদি দরজা, আমি অনেক সময় বলি, সব সাবজেক্টেই বলি, তোদেরও বলি একই কথা, যখন দরজা পুরো খোলা থাকে, একটা ছেলে যখন এরমভাবে বেরিয়ে যাবে, তাই তো, তুই দরজাটা যদি একটু বাজানো থাকে তাহলে কি হয়, একটু কাত হয়ে বেরোতে হয়। এইটাও অনেকটা, মাথাটা না একটু কাত হয়ে বেরোচ্ছে, অর্থাৎ যাতে সে চেষ্টা করছে যে আমি একটু নেগোশিয়েট করে যাচ্ছি। এইবার এই নেগোসিয়েশনের মধ্যে আবার ভাগ আছে, সেটা একটু বড়দের জন্য হয়ে যাবে। তোরা যখন ফাইনাল ইয়ারে যাবি, তোরা তো ফাইনাল ইয়ার নোস, ফাইনাল ইয়ারে যাবি, তাহলে সুবিধা একবারে হবে। তাই তবু একটু বলে দিই, সেটা হচ্ছে যে অনেক সময় কি হয়, পস্টিরিয়র প্যারাইটালটা সামনের দিকে থাকে, অর্থাৎ এইটাকে বলা হয় পস্টিরিয়র অ্যাসিনক্লিটিজম বা পস্টিরিয়র প্যারাইটাল প্রেজেন্টেশন। আবার অনেক সময় অ্যান্টিরিয়রটা এদিকে থাকে, অ্যান্টিরিয়র প্যারাইটাল প্রেজেন্টেশন অথবা অ্যান্টিরিয়র অ্যাসিনক্লিটিজম। এই দুটো অ্যাসিনক্লিটিজম হয়, একটা এই পস্টিরিয়রটা হয় সাধারণত প্রাইমিদের ক্ষেত্রে, আর অ্যান্টিরিয়রটা হয় মাল্টিদের ক্ষেত্রে। এটা কেন হয় না হয়, যখন ওই অ্যাবডোমিনাল টোনটা ভালো থাকে বলে ওটা পস্টিরিয়রটা বেশি করে হয়, বেবিটা পিছন দিকে থাকে। তাহলে অ্যাসিনক্লিটিজম হলো। তাহলে যদি ওই 75% অ্যাসিনক্লিটিজম হয়ে ঢুকে গেল, নেগোশিয়েট করলো, কি করে নেগোশিয়েট করলো? ধর পস্টিরিয়র প্যারাইটাল প্রেজেন্টেশন হয়ে আছে, এই প্রেজেন্টেশন হয়ে আছে, প্রেজেন্টেশন হয়ে যাওয়ার পর এই যে প্যারাইটাল এমিনেন্সটা,
এইটা এই সিম্পাইসিস পিউবিসের যে ইয়েটা, এটাতে ও নেগোশিয়েট করে ও ভেতরে চলে গেল, এই জায়গাটা আটকাচ্ছিল একটু, নেগোশিয়েট করে এইভাবে দেখা হয়ে নেগোশিয়েট করে ঢুকে গেল। আর এটার ক্ষেত্রে কি হলো, এই ফ্যাক্টর মোমেন্টারিটাকে নেগোশিয়েট করে ঢুকে যাওয়ার পরে সে আবার সোজা হয়ে গেল। তার মানে ঢোকার সময় সে কিছুটা অ্যাসিনক্রিটিজম হয়ে ঢুকলো, ঢোকার পরে মানে এঙ্গেজমেন্ট হয়ে যাওয়ার পরে আবার ইট ইজ কারেক্টেড, সিনক্রিটিজমে কারেক্টেড হয়ে গেল, তাহলে এঙ্গেজমেন্ট হচ্ছে। ঠিক আছে, এঙ্গেজমেন্টের সঙ্গে সঙ্গে কি হচ্ছে, একটা প্রসেস না পুরোটা সময় জুড়ে হয় ডিসেন্ট, রাইট? ডিসেন্ট হচ্ছে না সব পুরোটা, যতক্ষণ এখান থেকে ঢুকছে, ঢুকে এখান থেকে মায়ের থেকে যতক্ষণ ডেলিভারি হচ্ছে, ডিসেন্ট প্রসেসটা ওরা না ওই বইতে অনেক সময় লেখা থাকে আফটার দ্যাট ডিসেন্ট, আফটার দ্যাট ডিসেন্ট। সবচেয়ে বেস্ট হচ্ছে তোমরা যদি কখনো লেখো তাহলে এঙ্গেজমেন্ট, ইন্টারনাল রোটেশন বা প্রসেসগুলো লিখে এখানে একটা অ্যারো দিয়ে এইভাবে লিখবে ডিসেন্ট, অর্থাৎ ডিসেন্টটা টোটাল পুরোটা পিরিয়ডে চলছে। তাহলে লেফট অক্সিপিউটো অ্যান্টেরিয়ারে ও এঙ্গেজ করলো, অথবা রাইট অক্সিপিউটো অ্যান্টেরিয়ারে ও এঙ্গেজ করলো, লেফট অক্সিপিউটো অ্যান্টেরিয়ারে এঙ্গেজ করলো আর লেফট অক্সিপিউটো ট্রান্সভার্সে এঙ্গেজ করলো। এঙ্গেজমেন্টের পরে কি হবে, এই হেডটা আস্তে আস্তে ডিসেন্ট হতে হতে কোন জায়গায় যাবে, ইট গোজ আপ টু দ্য লেভেল অফ দ্য ফ্লোর। এঙ্গেজমেন্টের পরে কি আছে লেখা আছে, এটা কি আছে, ও এটা বাদ দেয় পরে, ইনক্রিজ ফ্লেকশন অ্যান্ড ইন্টারনাল রোটেশন। ইনক্রিজ ফ্লেকশনটা একটা অ্যাসোসিয়েটেড মুভমেন্ট, এটা সাধারণত নর্মাল লেবারে তোকে বলতে হবে না, এটা বলতে হবে কথা। কেন ইনক্রিজ ফ্লেকশন, কেন? বাইপ্যারাটাল ডায়ামিটারটা আমি বলেছি 9.5 সেন্টিমিটার, সুপার ও সাবপ্যারাটাল ডায়ামিটারটা 8.5 সেন্টিমিটার। আচ্ছা, অ্যান্টেরো পস্টেরিয়র ডায়ামিটার ইন দ্য ভার্টেক্সে সবচেয়ে কম কোনটা, ফুল ফ্লেকশনে সবচেয়ে কম কোনটা, সাব অক্সিপিউটো ব্রেগম্যাটিক, মনে আছে? সাব অক্সিপিউটো ব্রেগম্যাটিক, দিস ইজ দ্য ফুল ফ্লেকশন, ইট ইজ অলসো 9.5 সেন্টিমিটার। যদি ইফ ইট ইজ নট রিমেন্স ইন দ্য ফুল ফ্লেকশন, স্লাইটলি ডিফ্লেক্স হয়ে থাকে, তাহলে কি হবে, সাব অক্সিপিউটো ফ্রন্টাল, ইট ইজ অ্যাপ্রক্সিমেটলি 10, কোথায় লেখা থাকে, কোথাও লেখা থাকে 10.5 সেন্টিমিটার। পরে কি হয়, অক্সিপিউটো ফ্রন্টাল, সেটা 11.5 সেন্টিমিটার বা 11 সেন্টিমিটার। তার মানে মাথাটা যত ফ্লেকশন হবে তত অ্যান্টেরো পস্টেরিয়র ডায়ামিটারটা কমবে, এবং লিস্ট অ্যান্টেরো পস্টেরিয়র ডায়ামিটারটা হবে 9.5 সেন্টিমিটার, কখন না ফুল ফ্লেকশন। এবার হেডটা যখন ঢুকছে ভেতরে তখন সে রেজিস্ট্যান্স পাচ্ছে, এবার এই বাচ্চাটাকে নিতে হবে, তখন সে রেজিস্ট্যান্স পাচ্ছে, এই মাথাটা যখন ঢুকছে তখন সে বলছে যে মাথায় এরকম করে বেশ বুক চিতিয়ে ঢোকার চেষ্টা করছে, এটা তো হবে না, এইভাবে হবে। বেবি কি পজিশনে দেখ, অলওয়েজ ফিক্স পজিশনে, পুরো বডি, তাই না? আমরা জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত ফ্লেক্স পজিশনেই থাকি, তাই তো? মায়ের উম্বে যখন ছিলাম, মায়ের ইউটেরাসের ভেতরে যখন ছিলাম তখনও ফ্লেক্স অবস্থায় ছিলাম, এখনও ফ্লেক্স। কোনো সময় কাউকে দেখেছি এরকম করে চলে, এরকম চলে চলে এরকম করে, এরকম হয় না, এটাই হচ্ছে পজিশন, তাই না? তো এইরকম পজিশন যখন আছে এইটাই হবে, আমরা যখন যে যেখানে যাবে, সে কবরে যাবে কি যেতে যাবে, তখনও আমরা এই ফ্লেক্স অবস্থায় যাবো। তাহলে এই ফ্লেকশনটা মেনটেন করার জন্য মাথাটা যখন ভেতরে ঢুকছে এর একটা রেজিস্ট্যান্স ফিল করছে, তাই তো? এই আসছে ফ্লোরে পাচ্ছে, ইয়েতে পাচ্ছে, এই যখন রেজিস্ট্যান্স পাচ্ছে তখন ফ্লেক্স হচ্ছে এইভাবে। দিস ফ্লেকশন হচ্ছে ইনক্রিজ ফ্লেকশন, ও আছে ফ্লেক্স অবস্থায় এইভাবে, হয়তো একটু ডিফ্লেক্সড হয়ে আছে অথবা ইনকমপ্লিট ফ্লেকশন, যে রেজিস্ট্যান্স পাচ্ছে আছো ফ্লেক্স হচ্ছে। দিস ফ্লেকশন উইল মানে অ্যাডভান্টেজেস ফর দ্য বেবি ডেলিভারি। কেন না, তার অ্যান্টেরো পস্টেরিয়র ডায়ামিটারটা কমছে, অ্যান্টেরো পস্টেরিয়র ডায়ামিটার যত কমছে তত তার এঙ্গেজমেন্ট হয়ে ডিসেন্ট হওয়ার সুবিধাটা বাড়ছে। ঠিক আছে, 9.5 সেন্টিমিটার ট্রান্সভার্স ডায়ামিটার, অ্যান্টেরো পস্টেরিয়র ডায়ামিটার হতে 10.5 ছিল, ওটা ফ্লেকশন হতে হতে 9.5 সেন্টিমিটার হলো। এইবার সে ট্রান্সভার্স পজিশনে এলো, এইখানে এলো, এইখানে এসে সে কোথায় পৌঁছালো, এই ফ্লেকশনটা হওয়ার জন্য আমার কতগুলো থিওরি আছে, আমার মনে এগুলো এখন দরকার নেই, এগুলো 2 আর্মস লিভার থিওরি বলে। অর্থাৎ এইটাকে যখন একটা যদি ধরা হয়, জয়েন্টটাকে ধরা হয় যদি একটা লিভারের আর এটা একটা ফালক্রাম, এটা একটা ফালক্রাম, যেটা লম্বা ফালক্রাম রেজিস্ট্যান্স পেলে লম্বা ফালক্রামটা উপর দিকে উঠে যায়, এটা লিভারের থিওরি, ফিজিক্স যেটা 12 অবধি পড়ে এসছো, এইটা এই ওপরের দিকে উঠে যায়, এই ফিজিক্সের নিয়মে এটা ফ্লেকশন হয়। ছেড়ে দাও, যা
ইয়েটা মুভমেন্টগুলো আগে দেখে নাও। তাহলে ও এবার টাচ করলো এসে এখানে পেলভিক ফ্লোরে। এবার পেলভিক ফ্লোরে যখন সে টাচ করলো, একটা জিনিস মনে রেখো, ডায়ামিটারগুলো যখন পড়েছো তখন তোমাদের কি মনে হয়েছে, কিছু মনে হয়েছে যে এই যে ইনলেটের ডায়ামিটারটা, এই ডায়ামিটারটা একটু ট্রান্সভার্সলি ওভাল, অ্যান্টেরোপস্টেরিয়রলি 11 সেন্টিমিটার, অবলিক 12 সেন্টিমিটার, ট্রান্সভার্সলি 13 সেন্টিমিটার, একটু ট্রান্সভার্সলি ওভাল তো, কিন্তু আউটলেটে গিয়ে এটা হচ্ছে অ্যান্টেরোপস্টেরিয়রলি ওভাল হয়েছে তো, তাই না? অ্যান্টেরোপস্টেরিয়র ডায়ামিটারটা বেশি, ট্রান্সভার্স ডায়ামিটারটা কম। এই বাই স্পাইনাস ডায়ামিটার 10.5, বাই স্টিয়ার ডায়ামিটার 11 সেন্টিমিটার, তাহলে এটা কম হচ্ছে। তাহলে মাথাটা যেটা এরমভাবে ঢুকলো সে তো বেরোবে যখন তখন এরমভাবে বেরোতে হবে, তাই না? এ তো ঢুকলো এইভাবে, কিন্তু এইভাবে তো বেরোতে পারবে না, কারণ অ্যান্টেরোপস্টেরিয়রলি ওভাল, এটা এটা একটু অ্যান্টেরোপস্টেরিয়র ডায়ামিটারটা ওভাল থাকছে, সেই জন্য একে ঘুরতে হবে সামনের দিকে। এইটাই হচ্ছে ইন্টারনাল রোটেশন। দিস ইজ দ্য কজ দ্য ইন্টারনাল রোটেশন। ইন্টারনাল রোটেশন মানে ভেতরে যে রোটেশনটা হচ্ছে, ইন্টারনাল রোটেশন। পরে একটা কথা আছে এক্সটার্নাল রোটেশন, এটা পরে বলবো। ইন্টারনাল রোটেশনটা যখন হচ্ছে তখন কি হচ্ছে, ভেতর দিকে রোটেট হয়ে চলে যাচ্ছে, ভেতর দিকে রোটেট হয়ে যাওয়ার পরে কি হচ্ছে, সামনের দিকে আসছে। এই রোটেশনটা নানা রকম থিওরির জন্য হয়। ওই যে তোমার স্লোপিং আছে, পেলভিক ফ্লোর আছে, ইয়ে আছে, এইসব আছে, সেগুলো একটু পড়ে নেবে। আলটিমেটলি এইটা কতটা ইন্টারনাল রোটেশন হবে, যদি ট্রান্সভার্স হয়ে থাকে, এই ধরো ট্রান্সভার্স, তাহলে এটা পুরোটা এইখানে অ্যান্টেরোপস্টেরিয়র এতখানি রোটেট হবে, তাই তো? তাহলে 2/8 অফ দ্য সার্কেল, এইভাবে বলে। তুমি বলতে পারি 1/4 কেন বললো না, বলে এরকম 2/8, হ্যাঁ, 2/8 অফ দ্য সার্কেল। আর যদি অবলিক অবস্থায় থাকে তাহলে এটা 1/8 অফ দ্য সার্কেল রোটেট। বোঝা গেল? বুঝতে পারছো তো? নাকি ঘুম পেয়ে যাচ্ছে রে? কি রে, তোদের ঝিমুনি ঝিমুনি লাগছে মনে হচ্ছে, ভালো খেয়ে এসছিস বোধ হয়, তাই না? হ্যাঁ, ডাল চাউল খেয়েছে তো কি আছে, না ভাত খেলে 2:50 বাজে ছুটি হয়নি তো কিছু, এখন সবে শুরু হয়েছে, এত অধৈর্য হলে হবে না বাবু। মেডিকেল পড়তে এসছো, অধৈর্যের কোনো জায়গায় নেই। দুটো সাবজেক্টে পড়তে পড়তে মাথা খারাপ হয়ে যায়, তাই না? একটা সাবজেক্ট হচ্ছে মেডিকেল, আর একটা বোধ হয় সম্ভবত যারা খুব বেশি করে পড়ে একটা লয়ে প্রচুর পড়তে হয়, এই দুটো জায়গায়। বাকিগুলো ফাঁকি মেরে হয়ে যায় বা বেশি পড়তে হয় না। শোন, মেকানিজম লেবারটা পুরোটা শেষ করি, অন্য ইয়ে। এবার এটা ইন্টারনাল রোটেশন হলো, ইন্টারনাল রোটেশন হয় অ্যান্টিরিয়রলি এলো। কিন্তু এখানে একটা জিনিস বলতে হবে আমাকে, সেটা কি, এইটা যদি ট্রান্সভার্স পজিশনে থাকে, ধর অবলিক পজিশনে আছে, তাহলে এই অবস্থায় আছে ইয়েটা, তাহলে হেডটা যখন এই অবলিক পজিশনে আছে, শোল্ডারটা কি পজিশনে আছে, শোল্ডারটা অবলিক পজিশনে আছে, তাহলে হেডটা যদি রাইট অবলিক পজিশনে থাকে তাহলে শোল্ডারটা লেফট অবলিক পজিশনে আছে। এটা সম্বন্ধে সবাই ইয়ে তো এগ্রি করছো তো? হেডটা যদি রাইট অবলিক ডায়ামিটারে থাকে, শোল্ডারটা লেফট অবলিক ডায়ামিটারে আছে। এবার মাথাটা যখন এরকম ঘুরলো তখন শোল্ডারে একটা টুইস্ট হলো তো, ইট রিমেন্স এ টুইস্ট, দ্যাট ইজ এ টুইস্ট, ইট ইজ এ টুইস্ট অফ 1/8 অফ দ্য সার্কেল। 1/8 অফ দ্য সার্কেলের টুইস্ট হলো তো, এ 1/8 ঘুরেছে, 1/8 অফ দ্য সার্কেলের টুইস্ট হয়েছে। কিন্তু যদি এটা ট্রান্সভার্স থাকে তাহলে 2/8 ঘুরছে। 2/8 ঘোরার জন্য কি হচ্ছে, এটা শোল্ডারটা তখন অ্যান্টেরোপস্টেরিয়র ছিল, যেটা 2/8 ঘুরলো, এই শোল্ডারটা 2/8 সার্কেলেরটায় ও এটা ইয়ে করতে পারবে না, অ্যাডপ্ট করতে পারবে না। ও তখন 1/8 ঘুরে গিয়ে 1/8 টুইস্টিং এ থেকে যাবে, কিন্তু বাকি 1/8 ঘুরে সে চলে আসবে। অর্থাৎ এইবার আমাকে এটা যদি বলি, আমি ভালো করে শোন, এটা ট্রান্সভার্স ডায়ামিটারে আছে, শোল্ডারটা অ্যান্টেরোপস্টেরিয়র ডায়ামিটার আছে, এটা পুরো অ্যান্টিরিয়রলি ঘুরে গেছে, শোল্ডারটা অবলিক ডায়ামিটারে ঘুরলো, 1/8 অফ দ্য সার্কেল ঘুরে পুরোটা মানে ঘুরলো না, 1/8 টুইস্টে রেখে গেল। তাহলে অবলিকে আমি যেটা রেখেছিলাম 1/8 টুইস্টে, এই ট্রান্সভার্সও 1/8 টুইস্টে থাকবে, কিন্তু তার আগে শোল্ডারটা 1/8 ঘুরবে। তার কারণ কি, এটাও আমি একই কথা বলি, জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত কখনো তুই এই জায়গাটাকে এখানে আনতে পারবি? চেষ্টা করে দেখতে, কখনো পারবি না। অর্থাৎ শোল্ডার আর মাথাটাকে 90 ডিগ্রিতে আমরা এখনো পারিনি, জন্মের সময় পারবো না, কখনোই পারবো না। তুই যদি পারিস তাহলে তোকে জিমন্যাস্টিকে পাঠাতে হবে, হ্যাঁ, জিমন্যাস্টিকরা হয়তো পারতে পারে কেউ, আমরা পারবো না। হ্যাঁ, ওরা অনেক কিছু পারে, ওদের তো হাত পা গুটিয়ে ফুটিয়ে যা করে দেয়, তাদের সঙ্গে নর্মাল। ও জিমন্যাস্টিক করে নাকি? আচ্ছা, যাই হোক,
ঠিক আছে, এইটা করা সম্ভব না। হ্যাঁ, তাহলে 1/8 of the circle, this twist remains, এই টুইস্টটা রয়ে গেল। এইবার কি হলো, এটা আরো নিচে নামছে, না ডিসেন্ট হচ্ছে, ডিসেন্টটা কন্টিনিউ। হ্যাঁ বলতে বুঝতে, রিপিট, ওকে। One is the position is the occipital transverse position and other is the common position, occipital oblique position. In oblique position, if it rotates 1/8 of the circle, there will be twisting of the shoulder of the 1/8 of the circle, because if it remains in the right occipital, left occipital anterior, the engaging diameter, the available diameter is the right oblique diameter and shoulder remains in the left oblique diameter. So if there will the head is rotated, এটা ধর একটু একজনকে ধর, এইটা যদি এরকম ভাবে ঘোরে, শোল্ডারটা 1/8 of the circle twist হয়ে রয়েছে, this twist can be accommodated by the shoulder, ও এটা অ্যাকোমোডেট করতে পারবে। কিন্তু যদি এটা ট্রান্সভার্স থাকে, then there will be twist, head rotation of the 2/8 of the circle. So this 2/8 of the circle the shoulder cannot accommodate. So it has to rotate 1/8 of the circle so that it can accommodate only 1/8 of the rotation. So ultimately, whether it remains in the transverse position or in the oblique position, ultimately there will be a twist on the shoulder of 1/8 of the circle. ঠিক আছে, এইবার হেড ডিসেন্ট হচ্ছে, ডিসেন্ট তো সবসময় হয়ে যাচ্ছে, ডিসেন্ট হতে হতে কি হবে, এটা the occiput will hinge below that of the symphysis pubis. So when it hinges below the symphysis pubis, there is a term which is called the crowning. Crowning is a term. What is crowning? Crowning is the term when the fetal head dilates the maternal introitus in such a manner so that it does not recede in between the contraction. এটা ইম্পর্টেন্ট কেন বলছি, বিকজ এই দেখা যাচ্ছে মাথাটা, তুমি গেলে দেখে গেলে স্যার হয়ে যাবে, এখন স্যারকে ডাকতে গেলে স্যার এসে দেখে গেছে কই তোর মাথা নাই তো, তার মানে কি তার কন্ট্রাকশনটা যখন চলে গেছে ও রিসিড করে গেছে। সো ইট ইজ নট ক্রাউনিং, বুঝতে পেরেছো? যখন কন্ট্রাকশন আসছে তখন দেখা যাচ্ছে মাথাটা, আবার যখন কন্ট্রাকশন চলে যাচ্ছে ওটা রিসিড করে যাচ্ছে। সো ইট ইজ নট ক্রাউনিং। পার্মানেন্ট ডাইলেটেশন অফ দ্য ইন্ট্রাইটাস ইভেন ইন বিটুইন দ্য কন্ট্রাকশন, কারণ কি তখন স্ট্রেচিং অফ দ্য পেরিনিয়ামটা হয়, পেরিনিয়ামটা স্ট্রেচিং হলে আমি ওই সময় এপিসিওটমি দেবো, তা না হলে পেরিনিয়ামটা ঠিক থাকে, এপিসিওটমি দেওয়া হয় না, পেরিনিয়ামটা ঠিক থাকে, then there will be blood loss, pain and many other things can happen. So the time of the giving episiotomy when there will be crowning. After crowning, it hinges below that of the subocciput, below that of the below the symphysis pubis. Then it delivers by the extension. Then the movement কি আছে, এক্সটেনশন আছে তো, দেখ ক্রাউনিং এর পরে এক্সটেনশন, তাহলে এক্সটেনশন হয় ডেলিভারি হলো। এই এক্সটেনশন হওয়ার পরে কি হয়, ডেলিভারি দেখিস যদি এখানে নর্মাল ডেলিভারি হয় কম, যদি দেখার সুযোগ হয় খবর পেলেই সঙ্গে সঙ্গে যাবি। এখানে না এই ডেলিভারি হওয়ার পরে যেই চিনটা রিলিজ হয়ে গেল তখন ও মাথাটা ড্রপ করে যায়। সো দ্য হেড কমপ্লিটলি ডেলিভার্ড বাই দ্য সাইন দ্যাট দ্য, এই প্রত্যেকটা জিনিস কিন্তু হয়, এটা আমি বানিয়ে বলছি না, ওই বইয়ে বানিয়ে লেখেনি, একদম এই জিনিসগুলোই হয়। It is very easy to say but difficult to demonstrate and also difficult to occur. এটা হয় ঠিক এইভাবেই হয়, মাথাটা ড্রপ করে গেল, মাথাটা ড্রপ করে ফিটাল হেড গোস টুয়ার্ডস দ্য মাদার্স অ্যানাস, ঠিক আছে, এইভাবে ড্রপ করে, তার মানে এক্সটেনশন হলো। এইবার এক্সটেনশন হওয়ার পর একটা গন্ডগোল হলো, ঘাড়ের কাছে তো সে গুটিয়ে আছে এরকম করে, সে তো এখন বাচ্চা ভাবছে যে আমাকে তো পেঁচিয়ে রেখে দিয়েছে, আমাকে তো সোজা হতে হবে, তো সোজা কি করে হবে, সেই জায়গাটা কি হবে, এই যে এইটা তো এই অবলিক ছিল, এই অবলিকে ছিল, এরকম হয়েছে, তাহলে কতটা টুইস্টিং হয়ে আছে, 1/8 of the circle, সবাই বুঝতে পারছো, 1/8 of the circle, অথবা এরকম থাকলেও এই একই টুইস্টিং হয়ে আছে, এই 1/8, তাহলে এটা ডেলিভারি হলো, তাহলে রোটেশনটা হয়েছিল ফ্রম লেফট টু রাইট, তাহলে এই আফটার ডেলিভারি ফ্রম লেফট টু রাইট হয়েছিল রোটেশনটা, এবার রাইট টু লেফট আবার 1/8 of the circle মুভমেন্ট করবে টু কারেক্ট দ্য টুইস্টিং অফ দ্য ফিটাল নেক। এই যে টুইস্টিং অফ দ্য ফিটাল নেক, এই যে নেকের টুইস্টিংটা কারেক্টেড হচ্ছে বাই মুভমেন্ট অফ দ্য ফিটাল হেড,
in the opposite direction of the internal rotation, 1/8 of the circle, it is called লেখা আছে restitution. আচ্ছা তো restitution, তাহলে crowning then restitution. কিন্তু এই দিকেই আবার এইটা ঘুরে যাবে আরো 1/8 of the circle. ঘুরে কেন এটা ঘুরছে? It is external rotation. এটা মাথাটা বাইরে ঘুরছে মানে মাথার কোনো কাজ নেই, এই কারণটা ঘুরছে এই শোল্ডারটা ঘুরে অ্যান্টেরো পস্টেরিয়র ডায়ামিটারে আসছে, অ্যান্টেরো পস্টেরিয়র ডায়ামিটার দিয়ে সে আস্তে আস্তে ডেলিভারি হবে, আইদার অ্যান্টিরিয়র শোল্ডার, সাধারণত অ্যান্টিরিয়র শোল্ডার আগে ডেলিভারি হয় পরে পস্টেরিয়র, বা উল্টোটাও হতে পারে। তার মানে কি বেরিয়ে যাওয়ার পর এই ক্রাউনিং হয়ে উইথ যে ডেলিভারিটা হলো ফিটাল হেডটা, তারপরে 2/8 অফ দ্য সার্কেল এটা রোটেট করলো, কিন্তু এই রোটেশনের হাফ কিন্তু ডিউ টু রেস্টিটিউশন, কারেকশন অফ রেস্টিটিউশন, আর বাকি হাফটা ফর দ্য এক্সটার্নাল রোটেশন। কি মনে থাকবে? বুঝতে পারছো? তাই লেখা আছে তো ওখানে। তাহলে একজন বলো আমাকে হাত তুলে যে কি কি মুভমেন্ট হচ্ছে, ওখানে দেখলে হবে না, ওখানে সব লেখা আছে। বল, তুই বল। আচ্ছা তুই বল, তুই ঘুম পেয়ে গেছে ওই জন্য তোকে জিজ্ঞেস পাইনি, যে বলতে হবে কার ঘুম পেয়েছে তাকে বলতে হবে, তাই তো? তাই বল না শুনি না। হ্যাঁ অন্য কাউকে? আচ্ছা তুই বল, তোকে বলছি পেছনে। না না তোকে বলছি রে ভাই, পেছনে। তুই এরকম দেখছিস কেন? তোকে বলছি, বল না মুভমেন্টগুলো। প্রথম কি আমি বলে দিচ্ছি, এঙ্গেজমেন্ট, ডিসেন্টার টোটাল প্রসেসে হবে, তাই তো? এঙ্গেজমেন্টের পরে মোর ফ্লেকশন, ফ্লেকশন হলে ডায়ামিটারটা হলো। এঙ্গেজমেন্টের সময় কিন্তু সিনক্রিটিজম অ্যাসিনক্রিটিজম বলে দিয়েছি, মনে রাখা যাবে। ইন্টারনাল রোটেশন হবে, তারপরে ইন্টারনাল রোটেশন হওয়ার পরে ক্রাউনিং হবে, ক্রাউনিং হওয়ার পরে ডেলিভারি অফ দ্য হেড বাই এক্সটেনশন, ডেলিভারি হয়ে গেল। তারপরে 1/8 রেস্টিটিউশন অ্যান্ড 1/8 এক্সটার্নাল রোটেশন, দেন ডেলিভারি অফ দ্য ট্রাঙ্ক। আর পড়াবো না আজকে? হ্যাঁ বলো, যদি বলো পড়াতে হয় তাহলে পড়াতে পারি, ঠিক আছে। আর পড়াবো না, কিন্তু একজন ভাই দেখাতে হবে, ও বাদ একজন দেখো, তুই দেখা পারবি আমি বলে দেবো, পারবি আয় রে, ধর একজন, ধর পেলভিসটা ধর, আরে তুই আয় উঠে পারতে হবে তো, এগুলো না পারলে ডেমনস্ট্রেট না করলে হবে না। এটাতে বস, ওইটাতে বস, ওটাতে বস, এইটা থাক, আগে পেলভিসটাকে ধর। এবার তুই এটাকে ধর, ধরে তুই লেফট অক্সিপিউটো অ্যান্টিরিয়র পজিশনে ধর, লেফট অক্সিপিউটো অ্যান্টিরিয়র পজিশনে হেডটাকে ধর, লেফট অক্সিপিউটো, হ্যাঁ রাইট। এইবার কি হচ্ছে, প্রথমে কি হচ্ছে দেখা, এঙ্গেজমেন্ট হচ্ছে, তাহলে নামছে, আর তার সঙ্গে একটু ফ্লেকশন হলো, ফ্লোরে গেল, ফ্লোরে গিয়ে এবার কি হচ্ছে, ইন্টারনাল রোটেশন হচ্ছে, দেখা ইন্টারনাল রোটেশনটা দেখা, হ্যাঁ গুড। এবার আর একটু নিচে নাম, সাব অক্সিপিউট যে জায়গাটা, ওই জায়গাটা হিঞ্জ করবে ওখানে, হ্যাঁ হিঞ্জ করবে, এই জায়গাটা এবার ক্রাউনিং হচ্ছে, ক্রাউনিং হয়ে হেডটাকে ডেলিভার কর বাই এক্সটেনশন, এক্সটেনশনে ডেলিভার কর, এইভাবে এক্সটেনশনে ডেলিভারি। এবার এখানে ধরেছিস, এবার রেস্টিটিউশনটা দেখা কোন দিকে হবে, ইন্টারনাল রেস্টিটিউশন দেখা, অক্সিপিউটা রাইট, এদিকে হয়েছিল ইন্টারনাল রোটেশন, এদিকে রেস্টিটিউশন, এরপরে কি হবে এক্সটার্নাল রোটেশন, কোন দিকে হবে, আর ওই দিকে হবে, এদিকে হবে, হ্যাঁ এদিকে হবে, তারপরে ডেলিভারি অফ দ্য ট্রাঙ্ক হবে। এইদিকে আয় রে বাবা, ভয় পাস না, তুই ধর এটা, এইটা দিয়ে দেখা, লেফট অক্সিপিউটো ল্যাটারাল দেখা, লেফট অক্সিপিউটো ল্যাটারালটা পারবি, একটু দেখাতে হবে বাবু, লেফট অক্সিপিউটো ল্যাটারালে ধর, লেফট কোন দিকটা, ঠিক আছে, হ্যাঁ। এইবার কি হবে, এঙ্গেজমেন্ট হচ্ছে, নামছে, ডিসেন্ট হচ্ছে, ইন্টারনাল রোটেশন দেখা, ইন্টারনাল রোটেশন, হ্যাঁ রাইট, শোল্ডারটা একটু টুইস্ট হয়ে থাকবে, তাই তো? এবার ইন্টারনাল রোটেশন হয়ে আরো নামলো, নেমে কি হবে এবার এটা ক্রাউনিং হবে, তারপরে হেডটা ডেলিভারি হবে বাই এক্সটেনশন। এবার রেস্টিটিউশনটা কোন দিকে হবে, ওই দিকে হবে, রাইট, হ্যাঁ। আবার এক্সটার্নাল রোটেশন হবে আরো 1/8, ঠিক আছে।
এই স্যাজিটাল সুচারটা আইদার অ্যান্টিরিয়রলি অর পস্টেরিয়রলি পুশ হয়ে থাকবে, তাই তো? যখন সুপার ও সাব প্যারেটাল ডায়ামিটারটা এঙ্গেজমেন্টে হবে। একটা দুটো কথা না বলতে পারলে তো পরে আমাকে বলবে যে কি পড়িয়েছো, কিছুই তো বলতে পারছে না। একটু তো বলতে হবে, এতগুলো কথা বললাম, কিছু ঢুকলো মাথায়? একটু কঠিন না ব্যাপারটা, একটু জটিল আর কঠিন। ও না বলছে, ও না বলছে, ওটা মানে সব জানে। তারা ওকে জিজ্ঞেস করে একটা কিছু, কি জিজ্ঞেস করা যায় বলতো? লাস্ট কোশ্চেন, তুই আয় সামনে, এবার তোকে পেয়েছে, আয় সামনে। ওদিকে রাইট, আমি ধরেছি এটাকে রাইট অক্সিপুটো ট্রান্সভার্সে ধর, পেলভিসের রাইট অক্সিপুটো, আকাশ থেকে বললি? হ্যাঁ ধর, আমার ইয়ে পেলভিসের কোন জায়গাটা? রাইট অক্সিপুটো ট্রান্সভার্স, রাইট অক্সিপুটো। আবার ওর দিকে তাকাচ্ছে, ও মাছ খেয়ে এসছে বলছে আবার। রাইট অক্সিপুটো ট্রান্সভার্স এইটা, হ্যাঁ। তাহলে রাইট অক্সিপুটো ট্রান্সভার্সে এঙ্গেজমেন্ট হচ্ছে, তাহলে রোটেশনটা কোন দিকে হবে? ইন্টারনাল রোটেশনটা দেখাও, ঘোরাও ইন্টারনাল রোটেশন, আর একটু নামো নিচে। হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক দেখাচ্ছ, গুড। দেখাও কতটা রোটেশন হবে? 1/8 কেন? ট্রান্সভার্সে তো 2/8 হবে, পুরোটা হবে, তাই তো? ঢুকিয়ে দে মাথাটাকে, মাথাটা তো ইয়েটা তো পেলভিসের থেকে বড়, এই ঢুকে গেল। তারপরে ইন্টারনাল রোটেশন হয়ে গেছে, ইন্টারনাল রোটেশন হওয়ার পরে কি মুভমেন্ট হবে? ক্রাউনিং, ক্রাউনিং হয়ে এটা বেরোলো, হ্যাঁ। তারপরে কি হবে? এক্সটার্নাল রোটেশন হয়ে ডেলিভারি, ডেলিভারি ওটা ড্রপ করবে। এর রেস্টিটিউশনটা কোন দিকে হবে? এর অক্সিপুটটা কোন দিকে যাবে? এইরকম ভাবে অক্সিপুট ঘুরবে, ঘুরবে তো এইভাবে অক্সিপুট, এইভাবে ঘুরলে তো ওদিকে চলে গেল অক্সিপুটটা, তাহলে অক্সিপুটটা এদিকে গেল, এটা হচ্ছে রেস্টিটিউশন। তাহলে রাইটে যদি হয়, মানে তোমাকে মনে রাখতে হবে ইন্টারনাল রোটেশনটা যেদিকে হচ্ছে, এই কথাটা মনে রাখবে, ঠিক তার অপোজিট ডিরেকশনে রেস্টিটিউশনটা। কারণ কি, ইন্টারনাল রোটেশনটা কারেক্ট করার জন্যই সে রেস্টিটিউশনটা হচ্ছে। অর্থাৎ ইন্টারনাল রোটেশন এদিকে হলে এটা এদিকে হবে, আবার এদিকে যদি ইন্টারনাল রোটেশন এদিকে হয় তাহলে এটা এদিকে।